प्यार करेगी और सिद्धांत ग्लोबल पौधे के उत्ते ग्लोबल पिंड का जो पिंड बनया हुआ है इस ते झंडा कड्ढण दे विच मेरे ख्याल समर्थ होएगी जिस तक सिद्धांत की और किसी मैनीफेस्टो की प्रोजेक्शन की गल। तो ये गल्लां जिहड़ियां ने बहुत इंपॉर्टेंट ने जिहड़ियां इंस्टीट्यूट सिख इंस्टीट्यूट कर रही है। बेशक असीं जानते सारे, मैं भी इस दे नाल वाबस्ता रहा। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच दसम पातशाह महाराज हजूर के नाम के उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह नाम के उत्ते कंपैरेटिव स्टडी का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज्म मैं तकरीबन 25-30 साल सेवा की है। प्रोफैसर हरवंश सिंह जी के नाम और 4 बाल में छप चुके हैं। उन्होंने पंजाबी तर्जमा हो रहा है। पहला तर्जमा मैं हैड होंगे उदों भी छपया हो। इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब स्टडी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाम के उत्ते यूनीवर्सिटी वर्ल्ड पद्धर के उत्ते असीं देखीए तो ये 3 अदारे सिखां दे बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हों बारे सानूं माण होना चाहिए और जिन्हों सानूं एसोसीएट भी करना चाहिए ताकि असीं अपनी जिहड़ी सिख है एकेडमिक्स ਉਹਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦਾ योगदान पा के दुनिया ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ कि ਜਿਹੜਾ सिख सिद्धांत है गुरु सिद्धांत है गुरबाणी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का ਜਿਹੜਾ सिद्धांत है वो बेसिकली मौलिक रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਲੀ ਕੀ ਹੈ and how we can contribute so far as the modern economic religious political social context is concerned and how we can contribute in the global emergency situation and tell the people world over what are the messages great gurus have conveyed to the people and how we have to live so far as the society different segments are concerned। उस पद्धर ते मेरा ख्याल है बहुत बड़ा काम होएगा। साडा हर सिख दा हर स्कॉलर दा जिहड़ा है एक नैतिक ते धार्मिक दोनों जिहड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। लेकिन मैं ते थोड़ी जी गल इस तो हटवी हो सकता है गल हजम भी सानू ना आवे वो कहनी चाहांगा कि सानू गुरु ने सिख बनाया, सानू गुरु ने बहुत पूर्णता बख्शिश की है। ते पूर्णता दे विच है कि जिहड़ा सिख है क्योंकि विषय के नाल संबंधित से मैं संकेत मात्र कहना चाहांगा कि जिहड़ा सिख है वो एक संत भी है क्योंकि उन्हें नाम जपना बाणी पढ़नी अकाल पुरख नूं जोड़ना है दे नाल जुड़ना है सिमरन करना अपनी जिहड़ी अध्यात्मक ताकत है अध्यात्मक शक्ति है अध्यात्मक रोशनी है विजन है यदि इनकलकेशन सिर्फ केवल तो केवल उस मैडिटेशन तो उस एसोसीएशन तो उस सरेंडर तो होनी है जिहड़ी गुरु अकाल पुरख नाल मनुख ने करनी है। अदरवाइज कोई कट ऑफ वे नहीं है जिहदे राहीं सानू सारी प्राप्ति हो जाए। जिथों तक इंटलैक्चुअल पावर का संबंध है इंटलैक्चुअल पावर जिहड़ी है दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स आई वुड लाइक टू से। तो वो एक चिन्ह मात्र है लेकिन क्योंकि जपजी साहब भी तो संकेत है तो परफेक्शन की मैं गल कर रहा सी कि पहली कंप्लीट मैं तैयार किया स्पाइनोजे वाला जो है उस पर मैं तैयार नहीं किया गुरु ने तो सानू ध्यान रखना चाहिए। तो जे वो एक संत है सिपाही है और दूसरे पासे जो है दुनियादार भी है दुनिया के विच काम करने वाला भी है विद्वान भी है। तो इन्हां 3 आसपैक्ट्स जो तौर के मिला के चलना है ट्रिनिटी इनटू वन है। तो ये वास्ते जी है प्राइम फोकस है गुरु की बाणी ते गुरु की बाणी को समझ के जीवन को अमल के लाना जिसका जिक्र गुरु नानक पातशाह महाराज ने पिछे पूछे गए सवाल के संबंध उत्तर देंदा दस्सिया सी कि शुभ अमला बाजो दोनों रही साडे विच की है कि असीं अकैडमिक पद्धर ते असीं देखते हैं असीं हिस्टोरीयन असीं थियोलॉजीयन असीं इंटरप्रेट करते सिखिज्म नूं तो लेकिन जो साडे जीवन दे झात मारते हैं तो बड़ी नमोशी होंगी है जो मैं झूठ बोलता बड़ी नमोशी होंगी है जो मैं कोई होर इस तरह की हरकत करता। तो मेरी ये सिनमर बेनती है कि जब जिस तरह गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने किया है मुसलमानों के संदर्भ जो मुसलमान बनना है तो होना मुश्किल है लेकिन बनने का जतन कर बाहरी तौर के उत्ते विखावे के उत्ते तौर नहीं क्योंकि गुरु ने एक मनुख की घारत की है गुरमुख की घारत की है तो गुरमुख खालसा जी गुरु साहब सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 1699 खालसे की साजना करके उन्होंने परफेक्शन बख्शी है कंप्लीट किया है और उस खालसे तो फिर अपन पता है कि अमृत उन्होंने सिखाया भी है क्रिएशन ऑफ द खालसा इज आल्सो देयर एंड गुरु दसवें पातशाह महाराज ने आप ही तमर सकिया कितनी बड़ी गल है कि दोनों की यूनिटी है
जो गुरु के खालसे की यूनिटी है बहुत वड्डी गल है, लेकिन उस पद्धर के उत्ते सानू असी दुनियादार मनुख हाँ, असी बिजनेसमैन भी हाँ, पॉलिटिशियन भी हाँ, खेती करने वाले भी हाँ, होर भी कई काम कार करते हैं, अध्यापक भी है, लेकिन असी संसार च रहिंदे होए इहदे च कोई शक नहीं, कोई इस कोई बंदा नौकर नहीं हो सकता। साडे च कमियां उकाइयां कमजोरियां साडे च रहणियां, लेकिन असी गुरु अगे अरदास करिए और उस रास्ते ते तुर के अपने जीवन नूं उस पद्धर ते लिजाण दा यतन करिए। प्रोफैसर पूर्ण सिंह ने अपनी लिखदा साइंटिस्ट 1904 दे विच उन्होंने कैमिस्ट्री दी MSc कीती जापान तो। प्रोफैसर बिरक साहब बैठे साहब ने बड़ा काम किया उन्होंने बारे, तो वो अपन लिखतां दे इस गल ते बार-बार जोर देंदे, अगवाणी दे विच तां है ही इस गल दा। इस करके मैं तुहाडा ध्यान दिवाउणा चाहुंदा सी, असी सिर्फ विखावे दे मतलब जिहड़े पॉलिटिशियन विखावे दे विद्वान जां विखावे दे होर खेतर दे विच ना बणीए, यतन करिए अपणियां भुल्लां रोज़ माफी मंगण का, अरदास करिए कि असी परफेक्शन वाल जाइए। जिन्होंने लोगों ने मैं पहला जिक्र किया इंस्टीट्यूट के एलिमेंटिक मार के मारे काम किए ने, उन्होंने अंदर कोई चिनकारी सी, समर्पण सी, तो अपने तौर भौतिक पद्धर की देन नहीं सी, और इंस्पिरेशन की देन सी, उस गुरु की बख्शिश की देन सी। जे उन्होंने अपने अंदर किसी चीज़ को मैं कहना जो 5% भी अमली रूप से लिया तो रिजल्ट है सिक्टा के असीं इत्थे बैठे। तो ये मुढ़लियां बेनतियां करने तो बाद मैं थोड़ा जिहा समा होर लेना चाहांगा। जिहड़ा मैं बेनती की है कि अज का विषय जिहड़ा हैगा वो सिख धर्म दे विच इस्त्री के स्थान बारे गल की जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मैं इस नूं जोड़ना चाहांगा तो मूल मंत्र नाल जिहड़ा आरंभ हुंदा है, सारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा आरंभ है वो एक तो हुंदा है, एक ओंकार तो हुंदा है। एक जिहड़ा है वो मैटाफिजिकल ट्रांसेंडेंटल एंटिटी है विच इज अगम अगोचर, जिहड़ी साडी इंद्रियां दी जां बौद्धिक पद्धर तो दूर है, ते दूसरी उहदी मैनीफेस्टेशन है ओंकार, ते जिहड़ा निरंतरता दे विच लगातारता दे विच लगातार चेंज दे विच भी है और डिवेलपमेंट दे विच भी है और प्रोजेक्शन दे विच भी है और होण दे विच भी है। तो सारे रूपों दे विच ओंकार जिहड़ा वो लगातार संसार दे विच विचरदा है। तो जदों उस अकाल पुरख वाहिगुरू तो असी गुरु ने सानू कह दिता, गुरु ग्रंथ साहिब ने सानू दसता रचना पैदा हुई है, तो फिर कोई वजह नहीं कि किसी एक सैगमेंट नाल किसी एक फैक्टर नाल असी गई डिस्क्रिमिनेशन होवे जां उहनूं बराबरता का तो सवाल ही नहीं। बराबर गुरु और अकाल पुरख ने पैदा किया, असी बराबर कौन करने वाले कौन। मैं इसका सवाल दूजा ये बारे उठाना चाहना कि असी डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते, सानू तो उस करते दी कीती हुई रचना दा दे के सिर झुकाउणा, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ करना, ਉਹਦਾ ਮਾਣ करना, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ लेकिन जे असी जिम्मेवारी तो कोताही करांगे तो फिर सलाम जाओ दोवें करी बुढ़ो को थल जाए, फिर तो असी गुरु की गल तो मानते नहीं, सिर जरूर झुका देता, जिन्नी देर गल नहीं मानते उन्नी देर गुरु दी खुशियां जिहड़ियां गुरु की जी ग्रेस है, गुरु की जी बख्शिश है, शो साढ़े ते नहीं हो सकती। तो बाकी जिहड़ियां साडियां फिजिकल जां अध्यात्म जिहड़ियां दूसरी किस्म दियां ने कह लो भी शक्तियां ने, उन्होंने इनकलकेट होने की तो संभावना पैदा ही नहीं की जा सकती। इस पिछोकड़ दे विच मैं बेनती करनी चाहांगा कि हिंदुस्तान की जरखेज जमीन के उत्ते जदों असीं भारतीय कंटैक्सट दे विच देखण दा यतन करदे हां, भारतीय रिलीजियस कंटैक्सट दे विच जां सोशल कंटैक्सट दे विच जां कह लीए कि पोलीटिकल कंटैक्सट दे विच जो भी उत्थों विराजमान सी, उहदे विच असीं देखदे कि इस्त्री दा जिहड़ा दुर्दशा सी साडे सामने है कि ना तां ओह रिलीजियस स्क्रिप्चर जिहड़ी ओह सुण सकदी सी, ना पढ़ सकदी सी, ते ना ही ओह मनुख दे बराबर बैठ के उस किस्म की जिहड़ी इक्वैलिटी का एहसास ਉਹਦਾ आनंद माण ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ हमेशा गुलामी की जिहड़ी है जिलत वाली जिंदगी जिउणी पै रही सी। तो इस तो बाद जो इत्थे मुस्लिम रूल आया, असी जानते हैं हिस्टोरियन बैठे मेरे तो ज़्यादा सियाणे विद्वान बंदे ने कि बहुत ज़्यादा समा तकरीबन 700 साल हिंदुस्तान गुलाम रहा, असी सारे जानते। तो इस गुलामी दे विच क्योंकि जो जिहड़ा मुस्लिम कंटैक्सट है, जो इसकी हिस्टरी के संबंध जो असीं गल करते हैं तो वो इस्त्री का मान सत्कार नहीं सी, क्योंकि 4-4 5 12 तो लेके 4 5 नंबर जिहड़े वो फिक्स हुए सी। तो जिस घर दे विच एक मनुख है और वो 4 इस्त्रियां ने,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਫੀਟੀਸਾਈਡ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਵਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰੂਲਰਸ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਈਏ, ਲਿਬਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਿਬਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੋਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਵਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟੈਕਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕਹਿਣੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 84 ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੰਢਾਇਆ 84 ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਜੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਧੁਰ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਛੁਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਡਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਰਵਾਣੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ 2 ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਰਾਜ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਭਜਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
तो मैनू बड़ी नमोशी होंगी है जो डौरी के खेतर से डौरी करके सिख कुड़ियों को मरना पैंदा है। पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद फिर डौरी दी बड़िया लंबिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਅਨਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਪੀਟੀ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 784,000 ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 6 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਸੰਭਾਲ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਆਪ ਭੇਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਿਣੇ ਗਏ? ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਡ ਮੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਿਆਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੀਟੀਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆંકੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਹਾਈਏ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਦੇਜ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦਾਨ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨਵ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Привет.
माफ़ करना जी, 1 मिनट थोड़ा लूँगी, मेरे कटाई होगी, गलती होगी। जो मैं अजकल दी बीबियां जो संभाली बैठी, जिन्हें आप बीबी इंद्रजीत कौर का जिक्र किया, अपने बिच बीबी धामी बैठी। बीबी धामी जरा खड़े हो जाना, इन्होंने पिछले 25 साल तो ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਲਿਖਾਇਆ, ਖਵਾਇਆ। ਔਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਰਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਤ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀ ਕਸ਼ੀਵਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਨੋਟ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਛੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 15 ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ, 15 ਮਿੰਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ Respected Professor Gurneet Singh ji, Dr. Gurdev Singh, Dr. Gurcharan Singh ji, and all the eminent scholars on the dais and in the hall, and dear students, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। मैं अपने आप को इस योग्यता नहीं समझती, क्योंकि विषय इतना अहम है। और इसके बारे जो मैं मुख्य भाषण इन्होंने मैनू कहा तो मैनू लग्या कि जो मैं सोचना शुरू किया तो ये विषय इन्नी गहराई है, इन्ने प्रॉब्लम्स सामने आउंदियां ने, इन्नियां चुनौतियां सामने आउंदियां ने कि समझ नहीं आउंदी कि पेपर लिखते लिखते 24-25 पेज का पेपर लिखा गया। मैं एज इट इज़ इन्हों भेज दिता, पर मैं इंग्लिश पेपर है, मैं कोशिश करूँगी कि पंजाबी दे विच मैं कुछ पॉइंट्स सी जड़े ने 15 मिनट दे विच कह सकां। जो भी असी औरत के बारे गल करते हाँ, पर इस गल नूं ध्यान विच रखण दी लोड़ है कि औरत ते मर्द समाज के 2 अनिखड़वे अंग हैं। एक दूजे नूं वख करके स्टडी नहीं की जा सकती, क्योंकि दोवें ही एक दूजे के सहयोगी ते पूरक हैं। धर्म के खेत्र दे विच औरत बारे गल करना बहुत ही सेंसिटिव विषय है, पर साडा समाज का बनतर जड़ी है मोस्टली ये धर्म के आधार के उत्ते ही बनती है। इस करके धर्म के खेत्र में भी औरत के रोल को जानना जरूरी है। और ज़्यादातर जो असी देखते हाँ कि समाज के विच औरत का एक अजिहा रोल है, अजिही उस केंद्री बिंदु है जिसके दुआले सारा समाज घूमता है। घर तो लैके समाज दे विच, समाजिक रिश्तियां दे संबंध दे विच अते होर सारे रोल दे विच बच्चियां नूं संस्कार देण दे संबंध विच भी औरत दा ही रोल रहा है। जेकर भारत के धार्मिक इतिहास के अर्ली फेजिज नूं वेख्या जावे तो औरत नूं सम्मान प्राप्त सी, लेकिन मनु समृद्धि तो बाद कुछ अजिहे नियम बनाए गए जिन्हां दे विच औरत का दर्जा बिल्कुल ही कटा दिता गया। उसनूं अपवित्रता ते होर अजिहे प्रिटेक्स्ट दे उत्ते उसनूं धार्मिक कामां नालों बिल्कुल ही वांझे कर दिता गया। 19वीं सदी विच दोबारा तो एक क्वेश्चन उठे जिहदे विच औरत की डिग्निटी जिहड़ी है उसनूं रिस्टोर करन वास्ते, दोबारा तो जागृत करन वास्ते सोचण बारे चेतना जिहड़ी सी शुरू हुई। अज के युग विच जदों असीं गल करते हाँ औरत की, तो बहुत ही चेंज हो चुकी है। अज 21वीं सदी चल रही है, औरत के रोल जिहड़े ने बहुत चेंज हो चुके हैं। अज औरत घर की 4 दीवारी दे विच नहीं बैठी,
ਅੱਜ ਔਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਰੇਪ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਅੱਜ ਡੋਰੀ ਡੈਥਸ, ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਈਡ ਬਰਨਿੰਗਸ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਫੀਮੇਲ ਫਿਟਿਸਾਈਡ, ਇਹ ਸਭ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵਿਊ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਸਨਮਾਨ ਸੀ, ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੈਂਡਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਮੈਰਿਜ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਸਭ ਔਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਵਾਹ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 2 ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ 2 ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਨ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋ ਮੂਰਤੀ, ਤਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ, ਬੁੱਝੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ, ਤਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਔਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ there are frequent references how to lead a good married life, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚੀਏ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਤਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਸੈਂਸਿਸ ਟੂ ਲੀਡ ਅ ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਪਾਇਸ ਲਾਈਫ, ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਰੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਸੰਜਮ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਂਸੂਅਸ ਪਲੇਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਮ ਵਿਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੀ ਜਾਂ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਕਾਮ ਵਿਆਪੇ ਜਿਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡਲਜੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਗੜੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲ ਮੋਹ ਵਿੜਾਇਆ, ਅੰਤ ਹੋਵੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਨਾ ਸਕੀ ਕੋਟ ਕਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਆਫ ਵੂਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।
गुरु रामदास कहते ने जोरा दा आख्या पुरख कमांदे सी अपवित अमेट खला काम व्यापी कुसुत नार से जोरा पुछ